कि सारे देश दे विच APMC एक्ट नूं खत्म करन दा ऐलान कांग्रेस पार्टी ने 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, डायरैक्ट किसानों तो परचेज करनी, ई ट्रेडिंग और एक लाइसेंस जिहड़ा सारी स्टेट वास्ते इक्को ही आड़तियां वास्ते ये साडी सरकार जिहड़ी है वो लागू कर चुकी है। सरदार मनटेक सिंह आलूवालिया की रिपोर्ट पढ़ लो, सारा कुछ ही तिन्ना आर्डीनेंसां दा समर्थन इन्हां नूं लागू करने वास्ते मुख्यमंत्री साहब ने सारे विभागां नूं जिहड़ी है वो चिट्ठी कढ़ दी है। पर हैरानी यह है कि जिहड़ी देश दे विच हाई पावर्ड मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी सी, जो विश्वासघात मुख्यमंत्री साहब ने उत्थे कीता पंजाब की भी देश की किसानी दे नाल, उहनूं हुण छुपाउण दीआं कोशिशां जिहड़ियां वो मुख्यमंत्री साहब वालों भी, जाखड़ साहब वालों भी ते बाकी इन्हां दी टीम वालों कीतियां जा रही। पहला तो देश की पार्लीमेंट दे विच सारा भेद खुलिया कि पंजाब दे मुख्यमंत्री साहब उस हाई पावर्ड कमेटी दे मैंबर सन जिहदे विच ये सारे फैसले लैण दा जिहड़ा वो फैसला होया सी। फिर यह भी आया कि जिहड़ी बंबे दे विच मीटिंग हुई सी, साडे वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल साहब उस मीटिंग दे विच उन्होंने अटेंड करके आए। पर मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पुछना चाहुंदा कि वो आप ईमानदारी दे नाल सारी गल नूं पब्लिक क्यों नहीं करते कि किन्नियां मीटिंगां होईयां, क्योंकि खेतीबाड़ी महकमा भी मुख्यमंत्री साहब कोले आ, मुख्यमंत्री भी वो आप ने, ते किहड़े किहड़े रिप्रजेंटेटिव ने, चाहे उन्होंने आप अटेंड की जां उन्हां दे बिहाफ ते किसी मंत्री ने अटेंड की, चाहे मंत्री करे वो भी मुख्यमंत्री नूं रिप्रजेंट करता। ते हर मीटिंग दे विच की लिखती वर्शन पंजाब दे किसानां दा उन्हां मीटिंगां दे विच पेश किया गया। ये हाले तक मुख्यमंत्री साहब वालों ये गल पब्लिक क्यों नहीं की गई? ये सारियां मीटिंगां दा कि पंजाब दे विच FCD जिहड़ा एग्रीकल्चर दे विच हाईएस्ट अफसर हुंदा, उन्होंने किन्नियां मीटिंगां अटेंड कीतियां, जिहड़ियां सैकटरी लैवल दी मीटिंगां होईयां, जिहड़ियां मुख्यमंत्री साहब दे लैवल दी मीटिंगां होईयां उह च मुख्यमंत्री साहब किन्नी वारी पार्टिसिपेट कीते, जां किहड़े-किहड़े मंत्री साहबान ने उन्हां दे बिहाफ दे उत्ते पंजाब नूं रिप्रजेंट कीता। ये सारियां चीज़ां बकायदा डिटेल जिहड़ी है वो इस वेले मंग करती है कि पंजाब सरकार ईमानदारी दे नाल जिवें वाइट पेपर जारी करीदा वो जारी करे, तां जो पता लगे कि असली किसानां दे नाल विश्वासघात जिहड़ा वो किन्ने कीता। और फिर जिहड़ी वड्डी गल है कि थोड़ा थोड़ा इन्हां ने मन्निया कि मीटिंगां होईयां, क्योंकि देश की पार्लीमेंट दे विच भेत खुल गया, इस करके सारे मुकर भी नहीं सकते। पर यह कहते हैं कि उहदे विच ये चीज़ां डिस्कस नहीं होईयां, आर्डीनेंस बारे, एक्टां बारे डिस्कस नहीं होया। ते मैं इन्हां नूं पुछदा कि जिहड़े तुसीं कमेंट्स भेजे आ, जिहड़े चोरी चोरी तुसीं कुछ मीडिया दे विच कुछ नूं दित्ते भी आ 6 सफ़ियां दे, वो कमेंट्स तुसीं ऑफिशियली क्यों नहीं जारी करते कि उहदे विच लिखिया नहीं, द रिपोर्ट हैज सुजैसटेड many reforms particularly in the market, contract farming, food processing, agriculture exports and new technology। कि उहदे विच लिखिया नहीं कि रिपोर्ट द फोकस ऑफ द रिपोर्ट इज लार्जली ऑन मार्केट रिफॉर्म्स। ये मुख्यमंत्री साहब नूं दसना चाहिए ना कि जिहड़ी तुहाडी सरकार ने जिहड़े कमेंट्स जिहड़ी रिपोर्ट फाइनल बनी है मुख्यमंत्रियों की रिपोर्ट की, कि तुहाडे अफसर साहबाना ने वो रिपोर्ट तुहानू पेश की है कि नहीं की, तुहाडे उहदे ते फाइल दे उत्ते दस्तखत है ने
ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਸੀਡਰਸ ਦੈਟ freeing the agriculture market is a panacea to ensure competition and higher prices for agriculture produce। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ freeing the agriculture markets ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਬੀਇੰਗ ਸੈਡ ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਫਾਰਮ enhanced private investment in the agriculture market have not been seen। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ allowing the direct purchase from farmers will have very significant and negative impact on generation of revenue। ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਲਸੋ ਸੁਜੈਸਟ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਆਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਸ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ 2019 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ The Essential Commodity Act 1955 belongs to age of controls. Congress promises to replace the act by an enabling law that can be invoked only in case of emergency। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਆ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲੀ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ
पहला तो मैं सरदार सुखजिंदर सिंह रंधावा साहब नूं ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆਈਏ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਈਰਖਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਏ ਆਈ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਮ ਇਨਪੁਟ ਆਏ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੱਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਆ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਸਾੜੋ। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨਾ ਸਾੜੋ, ਆ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾੜੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪਰ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ APMC ਐਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨੀ ਪਈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿ MSP ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, MSP ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਫਟਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਨਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ NDA ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਾਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੈਠੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਏਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਬ੍ਰੌਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਡਜਰਨ ਹੋਈ ਆ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਹਮਦਰਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ VOTING ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਵੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ VOTING ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟੇਜ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਚੁਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਆ ਨਿੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਸਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਉਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇ 2022, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2013 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੱਢਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ 22 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਗਾਈਡਡ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸ ਥਰੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਟੀਵੇਟਰਸ ਇਨ ਇਕੁਅਲ ਮੇਜਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਟ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓਗੇ ਵੀ 2017 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, 2017 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2017 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ। ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ 2017 ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ।
ਨਾ ਉਹ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਗਾਈਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚਲਾਤੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਲੂਜ਼ ਕੈਨਨ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਰਿਕਾर्ड ही दसी जाता। लक्ष्य को हासिल कर लेने का भरोसा है KMV, सपनों को नई उड़ान देने का भरोसा है KMV, प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता का भरोसा है KMV, पंजाब में नंबर 1 अग्रणी शिक्षण संस्थान है KMV, 135 सालों की स्वर्णिम परंपरा है KMV, भारत में शीर्ष रैंकिंग में शामिल कन्या महाविद्यालय जालंधर। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए